요가를 하고 있는 이 여성이 오늘 만나볼 주인공인데요. 거침없이 요가 동작을 취하고 있는데요. 관절 건강을 되찾고 제2의 인생을 보낸다는 스테파니 씨입니다. Ich als junge Tänzerin habe ich sehr oft meine Knie gespürt, mit oder ohne Belastung. Ist sehr schmerzhaft. Also man hat das Gefühl, es ist blockiert und die Beugung beziehungsweise auch die Streckung in der rückhaltenden Streckung ist sehr, sehr schmerzhaft. 10대부터 무용가로 활동해온 그녀는 남들보다 훨씬 이른 30대에 퇴행성 관절염이 발병하고 말았는데요. Das Knie ist eines der größten Gelenke im Körper. So war sehr viel Angst, weil ich das Gefühl hatte, das Knie hält nicht. Sehr, sehr viel tun, dass das Knie ganz normal funktioniert, obwohl die Arthrose da ist. Ich habe dadurch auch einen eigenen Stil entwickelt. 피나는 노력 끝에 건강한 관절을 되찾게 된 그녀. 지금은 현역 못지않은 몸 상태를 유지하며 다방면으로 활동을 하고 있다는데요. 그렇다면 관절 건강을 되찾은 스테파니 씨의 일상 한번 살펴볼까요? 퇴근길, 집으로 향하기 전에 스테파니 씨가 매일 들르는 곳 시장입니다. 저녁으로 먹을 식재료를 사기 위해서라는데요. 한 번에 많은 양을 구매하지 않고 때마다 필요한 재료를 산다는 그녀. Es ist wirklich frisch, direkt vom Bauern hier lokal. Und das liebe ich den Ort hier, der Viktualienmarkt. Es hat super lokale, frische Obst und Gemüse. 퇴근 후 집에 온 스테파니 씨는 늦기 전에 저녁 식사 준비를 하는데요. 관절을 보호하기 위해서 과식을 하지 않는 것도 스테파니 씨의 철칙 중 하나. 오늘 저녁 메뉴는 간단한 스테이크와 채소 샐러드입니다. Ich esse sehr gesund, achte sehr auf meine Ernährung. Durch meinen Beruf sind meine Mahlzeiten eher klein, verteilt über den Tag. 규칙적인 식사는 어렵지만 대신에 한 번 끼니를 때울 때마다 다양한 영양 성분을 골고루 섭취하기 위해 노력한다는 스테파니 씨. 관절 건강을 어렵게 찾은 만큼 정말 철저하게 관리하고 있네요. 그리고 스테파니 씨가 관절 질환으로부터 관절을 보호하기 위해 꼭 먹는 게 있다는데요. Das ist Chondroitin, ein Nahrungsergänzungsmittel aus Kühen gewonnen. Also ich nehme es jetzt eine Weile, auch dieses Produkt, und es verändert tatsächlich den Schmerz, den ich, vor allem auch wenn ich viel trainiere oder viel choreografieren muss, hilft mir das wirklich. Die Gelenke fühlen sich geschmeidiger an. 퇴행성 관절염으로 인한 통증 완화에 도움을 받았다는 콘드로이친은 무엇인가요? Chondroitinsulfat ist ein Schlüsselbaustein des menschlichen Knorpels. 60-70% des Knorpels bestehen aus Wasser, doch ist Chondroitin das zweitwichtigste Bestandteil von dem Knorpel. 콘드로이친이란 연골의 핵심 성분으로 침대 매트리스 속 스프링처럼 외부 충격으로부터 관절을 보호하고 탄력 유지에 도움을 주는 성분입니다. 그런데 문제는 나이가 들수록 콘드로이친이 점점 감소한다는 건데요. 노화와 함께 손실되는 만큼 콘드로이친은 꾸준한 관리가 필요한데요. 연골 속 콘드로이친이 단단히 자리 잡고 있어야 연골의 두께가 유지되기 때문입니다. Bedeutet, dass auch Chondroitin, wenn wir es präventiv einnehmen, sich sehr positiv auf unseren Knorpel auswirkt und wir so eine längere Lebenszeit unseres Knorpels haben. 실제 무릎 관절염이 있는 사람이 콘드로이친을 섭취한 후 무릎 관절의 연골 두께 손실이 적었다는 연구 결과가 확인되었는데요. 3mm의 연골 두께가 닳지 않는다면 관절과 관절 사이의 간격 유지에도 도움을 줄 수 있게 됩니다.
한 연구 결과에 따르면 관절염이 있는 환자에게 콘드로이친을 섭취하게 한 후 관절 간격을 확인해 본 결과 관절 사이 간격이 꾸준히 유지된 게 확인되기도 했습니다. 퇴행성 관절염으로 고통받는 스테파니 씨에게 도움을 준 특별한 관절 극복 비법은 콘드로이친. 자신만의 특별한 방법으로 퇴행성 관절염을 극복해낸 스테파니 씨. 관절의 유연성까지 되찾으며 지금은 학생들에게 요가를 가르치고 있습니다. 걷지도 못할 정도로 심각한 통증을 느꼈던 그녀는 지금의 삶이 마치 기적과도 같다는데요. Circle your right arm. Don't allow your knee to push back. You hurt or you really. 격렬한 활동을 한 후에는 어김없이 찾는 것이 있죠. 바로 콘드로이친입니다. Von Kühen und das hilft mir, meinen Körper fit zu halten, vor allem wenn man nicht viel Workout hat, viel choreografieren oder unterrichten muss. Mit meinen Knien ist das Beste auch um Kraft und dass der Körper energetisiert ist. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass das tierische, wenn wir Chondroitin aus Rindern gewonnen einnehmen, kann unser Körper es viel besser verarbeiten, als wenn wir ein Chondroitin einnehmen würden, das von Fischen kommt. 실제 소유래 콘드로이친은 어류유래 콘드로이친에 비해 4배나 빠르게 체내에 흡수된다는 연구 결과도 있습니다. 소 연골에서 추출된 콘드로이친과 사람의 콘드로이친은 점탄성과 구조 성질이 매우 유사하기 때문에 흡수가 빠른 것. 무엇보다 관절의 중요성을 강조해온 독일인들은 일찍이 콘드로이친에 주목해왔습니다. Chondroitin extra hergestellt als Supplement und in Deutschland wird es sehr regelmäßig eingenommen, um die Probleme zu verhindern. 평생 써야 하지만 한번 손상되면 다시 재생되지 않는 3mm의 연골. 철저한 예방과 관리가 중요한데요. 이곳엔 콘드로이친을 찾는 사람들이 꾸준하다고 하는데요. 어느 약국이든 콘드로이친을 쉽게 찾아볼 수 있는 건 독일인들의 변치 않는 관절에 대한 관심 때문이겠죠? Ja, es ist sehr viel besser geworden. Ich spüre kaum Schmerzen und meine Knie sind nicht mehr so geschwollen. 콘드로이친은 퇴행성 관절염에 취약한 중년 여성들에게 각광받고 있습니다. Also hauptsächlich etwas reifere Frauen ab 40, 50 Jahren, die Kniegelenkbeschwerden haben, aber manchmal auch junge Leute, die vielleicht lange Zeit Sport gemacht haben, sehr aktiv waren, sind auf der Suche nach einem Präparat, was irgendwie Erleichterungen, den Schmerz nimmt, vielleicht einfach so ein bisschen unterstützt, damit die Lebensfreude einfach wieder zurückkommt. 노화되고 약해진 관절 수명을 늘려 전신 건강까지 도움을 주는 콘드로이친. 관절 건강의 핵심 키워드로 자리매김하고 있었습니다. 혹시 무릎 관절 건강 괜찮은 오늘 주인공 맞으신가요? 아닌데요. 아니요. 저희 선생님 같은데요. 후끈 달아온 분위기 속에 심상치 않은 에너지를 자랑하시는 분이 계시네요. 드디어 오늘의 주인공을 찾은 것 같습니다. 안녕하세요. 가수 만송입니다. 반갑습니다. 무너진 관절 건강을 되찾은 트로트 가수 만송이 씨입니다. 아무리 뛰어도 문제없어 보이는 지금과 달리 망가진 관절 때문에 꽤 오랫동안 고통의 시간을 보내야 했는데요. 5, 6년 전에 제가 그때 이제 문화센터 댄스 강사를 하고 있었는데 그때 수업을 끝나고 내려왔는데 너무너무 무릎이 막 콕콕콕 쏘시는 것처럼 아픈 거예요. 한 며칠 좀 있다가 병원에 가게 됐는데 관절이 안 좋아서 퇴행성 관절염이라고 그렇게 얘기를 하는 거예요. 물이 찼다고. 50대 중반, 생각지도 못한 퇴행성 관절염을 진단받은 겁니다.
춤과 노래가 전부였던 그녀의 삶에서 퇴행성 관절염 진단은 마치 사형 선고와도 같았다는데요. 우울한 나날 속에 그녀의 삶을 지켜준 건 남편 영재 씨였습니다. 굉장히 많이 신경 쓰이죠. 그래서 이제 무릎에 좋은 거 있으면 좀 먹여야 되겠다는 생각도 있었고, 또 무릎에 또 관한 거 있으면 찾아가지고 또 이렇게 주기도 하고, 그랬었어요. 영재 씨의 극진한 간호 덕분일까요? 지금은 퇴행성 관절염을 이겨내고 활발한 활동 중이라는 그녀. 관절 건강을 되찾은 그 비결이 정말 궁금합니다. 이거 당신 먹으려고 내가 타왔거든. 그래서 같이 먹을까요? 나도 이거 너무 무릎 아픈데 무리하게 뛰지 말고 이게 꾸준하게 먹어야 이게 괜찮아져. 알았어. 자기도 많이 먹어. 그런데 이거 혹시 독일에서 봤던 콘드로이친인가요? 이거 콘드로이친인데요. 아무리 관리를 하고 한다 해도 무릎이 콕콕 쑤시고 아픈 것이 남아있어서 이걸 먹은 후에는 좀 괜찮아지는 것 같아갖고 남편하고 지금 나눠서 잘 먹고 있습니다. 일과를 마친 후 집으로 돌아온 부부. 둘, 셋, 넷, 다섯. 아무리 고단한 하루라도 관절 스트레칭은 빼놓지 않는 것도 퇴행성 관절염을 이겨낸 비결 중에 하나라고 하는데요. 야, 무릎이 정말 건강해 보이네요. 지금 본인이 좋아하는 거 하고 다니고, 좋아하는 운동, 좋아하는 춤, 좋아하는 노래. 와이프가 이렇게 무릎이 좋아지고 활동성도 있고 그러니까 제가 행복하죠. 자기야. 밥 먹어요. 예, 알았어요. 식사 준비를 마치고 마지막으로 꼭 챙기는 게 있습니다. 바로 그녀를 관절 미인으로 거듭나게 해준 콘드로이친입니다. 그녀는 관절 연골 건강을 위해 매일 꾸준히 콘드로이친을 챙기고 있다는데요. 예전에 무릎이 아팠을 때는 가만히 서 있는 것도 힘들었거든요. 그런데 지금은 무대에서 전혀 힘들지가 않아요. 콘드로이친은 관절 건강을 넘어서 전신 건강까지 지키는 데 도움이 된다고 하는데요. 인체에서 다양한 기능을 톡톡히 해내기 때문이죠. 하지만 물론 가장 큰 역할은 3mm 연골을 지키는 겁니다. 콘드로이친은 혈관이 없는 연골 세포에 영양분을 공급하는 역할을 합니다. 따라서 콘드로이친의 공급이 충분하게 되면 관절의 움직임을 자연스럽게 하는 윤활유 역할을 하게 되고 관절의 충격을 흡수하는 쿠션 역할을 하게 됩니다. 실제 관절염 환자가 콘드로이친을 섭취한 결과 무릎 통증이 감소된 연구 결과도 있습니다.